तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद।
पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया हो, सुख शांति की वो दैवी दुनिया बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। हो दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। निर्मल निश्चल मन को बनाना हो, निर्मल निश्चल मन को बनाना मिला यही उपदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। साथ है शिव सदा संग में तूफान से कैसा डर। ये रूहानी राह अपनी सुखद अपना सफर। साथ है शिव सदा संग में तूफान से कैसा डर। ये रूहानी राह अपनी सुखद अपना सफर। दिल नशीबो अपनी दुनिया ओ, दिल नशीबो अपनी दुनिया मिला यही संदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। हम फरिश्ते देव होंगे स्वर्ग होगा हमारा। प्रेम एकता स्नेह सब में होगा भाईचारा। हम फरिश्ते देव होंगे स्वर्ग होगा हमारा। प्रेम एकता स्नेह सब में होगा भाईचारा। पवित्रता को धारण कर ले हो, पवित्रता को धारण कर ले शिव का
की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया हो, सुख शांति की वो दैवी दुनिया, बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ఓం శాంతి. రివైజ్ మురళి, అవ్యక్త మురళి, డేట్ 22/3/96. ब्राह्मण जीवन पर्सनालिटी सब प्रश्नों से परे सदा प्रसन्न चित्त रहना. ఈ బ్రాహ్మణ జీవనంలో మన వ్యక్తిత్వం ఎట్లా ఉండాలి అంటే అన్ని ప్రశ్నలకు అతీతంగా ఎప్పుడూ కూడా ప్రసన్న చిత్తులుగా ఉండాలి.
అంటే ప్రసన్నంగా ఉండాలి. అంటే ప్రసన్నత అంటే సదా వికసించి ఉండాలి. ఏ చింత ఉండకూడదు, ఏ బాధ ఉండకూడదు, నిర్మలంగా ఉండాలి. आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं. ఈరోజు సర్వ ప్రాప్తి దాత అయినటువంటి బాప్ దాదా తన సర్వ ప్రాప్తి స్వరూప పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. బాప్ దాదా ద్వారా ప్రాప్తియా తో బహుత్ హుయి హై. సంగమయుగంలో బాప్ దాదా ద్వారా మనకు అనేక రకాల ప్రాప్తులు కలిగినాయి. జిస్కా అగర్ వర్ణన్ కరో తో బహుత్ హై. ఎన్ని రకాల ప్రాప్తులు కలిగినాయి, ఎన్ని రకాల అనుభవాలు కలిగినాయి. బ్రాహ్మణ పరివారాన్ని అడిగితే లెక్కలేనంత. అవి చెప్పేకే వర్ణనాతీతం అన్నమాట. చాలా రకాల ప్రాప్తులు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా కలుగుతూనే ఉన్నాయి. लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में. మరి ఆ లిస్ట్ చెప్పాలా? సర్వప్రాప్తులు అంటే ఏమేమి వస్తాయి లిస్ట్ చెప్పాలి అంటే సాధ్యమే లేదు. మరి దాని బదులుగా ఇట్లా చెప్పవచ్చు, బాబా బిడ్డలు అయిన తర్వాత, బాబాకు జీవితం ఇచ్చిన తర్వాత బ్రాహ్మణ జీవనంలో అప్రాప్తి అనేటటువంటి వస్తువు వాళ్ళకి ఏది ఉండదు. బాప్ దాదా దేఖ్ రహే హై కి ప్రాప్తియా తో బహుత్ హై, లంబీ లిస్ట్ అయినా బాబా చూస్తూ ఉన్నారు. సంగమయుగంలో బ్రాహ్మణ జీవనంలో అనేక ప్రకారాల ప్రాప్తులు కలిగినాయి. దాని లిస్ట్ చాలా పెద్ద లిస్ట్. జిస్కో సర్వ ప్రాప్తియా హై ఉస్కి నిషానీ హై. అయితే ఎవరికైతే సర్వ ప్రాప్తులు కలిగి ఉంటాయో మరి వాళ్ళ గుర్తేమిటి? ప్రత్యక్ష జీవన్ మే క్యా దిఖాయి దేగా. ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ జీవితంలో ఏం కనిపిస్తుందో తెలుసా? సర్వ ప్రాప్తులు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళ జీవితం. सर्व प्राप्तियों की निशानी है. सदा उसके चलन और चेहरे में ప్రసన్నతా की పర్సనాలిటీ దిఖాయి దేగా. సర్వ ప్రాప్తుల యొక్క గుర్తేమిటి? వాళ్ళ ముఖములో మరియు వారి నడవడికలో ప్రసన్నత యొక్క వ్యక్తిత్వము కనిపిస్తుంది. ప్రసన్నత కనిపిస్తుంది. పర్సనాలిటీ హీ కిసీ కో భీ ఆకర్షణ కర్తా హై. మన వ్యక్తిత్వం అనేది చాలా ముఖ్యము. మన వ్యక్తిత్వమే ఆకర్షణ చేస్తుంది. వ్యక్తిత్వం బాగా పెట్టుకోవాలి. सर्व प्राप्ति की निशानी है, प्रसन्नता की पर्सनालिटी है. సర్వ ప్రాప్తులు యొక్క గుర్తు ఏమిటి అంటే వాళ్ళలో ప్రసన్నత యొక్క వ్యక్తిత్వం పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. జిస్కో సంతుష్టతా భీ కేతే హై. సర్వ ప్రాప్తులు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు అంటే సంతుష్టంగా ఉంటారు. आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वह नखी दिखाई देते. అయితే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మనుషులలో వాళ్ళ ముఖంలో ఏదైతే ఆ ప్రసన్నత యొక్క ప్రకాశము కనిపించాలో మనుషుల దగ్గర అది కనిపించటం లేదు. కభీ ప్రసన్నచిత్ और కభీ ప్రశ్నాచిత్ बनते हैं. తే ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ప్రసన్నచిత్ అవుతున్నారు బ్రాహ్మణులు, ఒక్కొక్కసారి ప్రశ్నాచిత్తులు కూడా అవుతూ ఉన్నారు. దో ప్రకారకే హై. రెండు ప్రకారాలైనటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు. ఏక్ హై జరాసీ పరిస్థితి ఆయితో ప్రశ్నాచిత్. మనుషులు రెండు ప్రకారాలుగా ఉన్నారు. ఏ ఒక్క చిన్న పరిస్థితి వచ్చినా కూడా
వెంటనే వాళ్ళలో ప్రశ్నాచిత్తులుగా అయిపోతూ ఉన్నారు. క్యూ, క్యా, కైసే, కబ్, ఏ ప్రశ్నాచిత్ హై. ఎందుకు వచ్చింది, ఎట్లా వచ్చింది, ఎవరి నుంచి వచ్చింది, ఎప్పుడు వచ్చింది, ఈ ఒక్క ప్రశ్నల యొక్క క్యూ వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది, వాళ్ళలో వస్తుంది. అంటే వాళ్ళ చిత్ అంటే వాళ్ళ మానసిక స్థితి ప్రశ్నామయంగా అయిపోతుంది. ప్రాప్తి స్వరూప్ సదా ప్రసన్న చిత్ రహేగా. అయితే ఎవరైతే ప్రాప్తి స్వరూపులు అయి ఉంటారో వాళ్ళు సదా ప్రసన్న చిత్తులుగా ఉంటారు. ఉస్కో కభీ భీ కిసీ భీ బాత్ మే ప్రశ్న నహీ హోగా. ఎవరు ప్రసన్న చిత్తులుగా ఉంటారో వాళ్ళకి ఎప్పుడూ ఏ మాటలోనూ ఎటువంటి ప్రశ్న వాళ్ళలో ఉండదు. క్యూంకి సర్వప్రాప్తియోం సే సంపన్న హై. ఎందుకంటే వాళ్ళల్లో సర్వప్రాప్తులతో సంపన్నంగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రశ్నలు అనేవే ఉండదు. ఏ క్యూం క్యా జో హై వ హల్చల్ హై. మనస్సులో ఎప్పుడూ ఏమిటి ఇలా ప్రశ్నలు వచ్చినాయి అంటే వాళ్ళ మానసిక స్థితి అలజడిలో ఉన్నట్లు అర్థం అన్నమాట. జో సంపన్న హోతా హై ఉస్మే హల్చల్ నహీ హోతీ హై. అయితే ఎవరైతే సంపన్నంగా ఉంటారో వాళ్ళల్లో ఎటువంటి అలజడి ఉండదు. జో ఖాళీ హోతా హై ఉస్మే హల్చల్ హోతా హై. ఎవరు ఖాళీగా ఉంటారో వాళ్ళలోనే అలజడి ఉంటుంది. చెప్తారు కదా, ఎంటీ పాట్ మేక్ మోర్ నాయిస్. अपने आप से पूछो कि मैं सदा ప్రసన్న చిత్త रहती వా रहता हूँ. స్వయాన్ని ప్రశ్నించుకోండి, నేను సదా ప్రసన్న చిత్తంతో ఉన్నానా లేదా అనేది. కభీ కభీ నహీ సదా. అయితే ప్రసన్న చిత్తులుగా అప్పుడప్పుడు కాదు, సదా ప్రసన్న చిత్తులుగా ఉండాలి. 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं. 10 సంవత్సరాల నుంచి బాబా పిల్లలైనారు, జ్ఞానంలో ఉన్నాము, సదా ప్రసన్న చిత్తులుగా ఉంటున్నారా లేదా? హా నహీ కర్తే సోచ్ రహే హో. హానా లేదా, లేదా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారా? प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम है. ఒకవేళ వాళ్ళలో ప్రసన్నత తగ్గిపోయింది అంటే దానికి కారణం ఏమిటి? ఏదో ఒక ప్రాప్తి వాళ్ళలో తక్కువ ఉన్నది. ప్రాప్తి కమ్ హోనే కా కారణ్ హై. వాళ్ళకి ప్రాప్తి తగ్గిపోతూ ఉన్నది అంటే దానికి కారణం ఏమిటి? కోయి నా కోయి ఇచ్ఛా హై. ఏదో ఒక కోరిక వాళ్ళలో ఇంకా ఉన్నది, అదే వాళ్ళని ప్రసన్న చిత్తులుగా ఉండనీయటం లేదు. ఇచ్ఛా వా ఫౌండేషన్ ఈర్ష్యా ఔర్ అప్రాప్తి హై. కోరిక అనేది ఉంటే అదే అన్నమాట ఈర్ష్య కలిగేదానికి, అప్రాప్తి అయ్యేదానికి ఫౌండేషన్ అదే కోరిక. बहुत सूक्ष्म इच्छाएं అప్రాప్తి కే తరఫ్ ఖీంచ్ లేతీ హై. ఈ కోరికలు అనేవి చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి కోరికలు. ఇవి మనల్ని అప్రాప్తి వైపు లాక్కొని పోతుంది. फिर रायल रूप में कहते हो मेरी इच्छा नहीं है लेकिन हो जाए तो अच्छा है. తే రాయల్గా అడిగినారు అంటే మీలో ఇంకా ఏం కోరిక ఉన్నది అంటే చెప్తారు, నాకే కోరిక లేదు, అయితే ఇది అయితే బాగుంటుంది, ఇది ఉంటే బాగుంటుంది, వీళ్ళుంటే బాగుంటారు అని అంటారు. ఇచ్ఛా నహీ హై లేకిన్ అచ్చా హై కైతే హై. ఇది నా కోరిక కాదు, ఉంటే బాగుంటుంది అంటారు.
लेकिन अल्पकाल की इच्छा है वह अच्छा नहीं हो सकते है. అయితే బాబా ఏం చెప్తూ ఉన్నారు అంటే అల్పకాలిక కోరిక ఎప్పుడు ఉంటుందో అక్కడ ఏదీ మంచిగాను జరగదు, మంచిగా ఉండదు వాళ్ళకి. चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, मोटे रूप की इच्छाएं अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई है, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में आ रही है, वह नहीं चेक करो. బాబా చెప్తారు, బ్రాహ్మణ జీవనంలో జ్ఞాన మార్గంలో రాయల్ రూపంలో వచ్చే ఈ కోరికలు అవి చిన్నవి కావచ్చు, పెద్దవి కావచ్చు, సన్నవి కావచ్చు, లావు కావచ్చు. కోరికలు అనేది పూర్తిగా సమాప్తి అయిపోవాలి. జ్ఞానంలో కూడా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నాలో ఏదైనా సూక్ష్మ కోరికలు ఉన్నాయా वो చెక్ करो, అది చెకింగ్ చేసుకోవాలి. क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाने चाहते हैं. బాబా పిల్లలందరినీ తండ్రి సమానంగా సంపన్నం అవ్వాలి, సంపూర్ణం అవ్వాలి అని బాబా కోరుకుంటారు. जिससे प्यार होता है उसका समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं. ఎవరిపైన ప్రీతి ఉంటుందో వాళ్ళ సమానం అయ్యేది ఎప్పుడూ కూడా కష్టం కాదు, ఈజీగా అవ్వచ్చు. బాప్ దాదా సే సబ్కో బహుత్ ప్యార్ హై యా నహీ. బాబా అంటే అందరికీ ఇష్టమే కదా, అందరికీ ప్రీతి ఉన్నది కదా, చాలా ప్రీతి ఉన్నది కదా. పక్కా प्यार के पीछे त्याग करना, परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है. ప్రేమ వెనుక ఏదైనా చేయగలుగుతాం. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ త్యాగం చేసేది పెద్ద మాట అనిపించదు. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ పరివర్తన అయ్యేది కష్టం అనిపించదు. తో పూరా త్యాగ్ కియా. బాబా పైన ప్రీతి ఉన్నది అంటే అంతే త్యాగం కూడా చేసేస్తున్నారు కదా. బాప్ कहता है जो बाप चाहता है वह किया है. బాబా ఏదైతే కోరుకుంటూ ఉన్నారో అది చేస్తూ ఉన్నామా. సదా కియా है, కభీ కభీ సే కామ్ నహీ చలేగా. సదాకాలానికి చేసేయాలి, అప్పుడప్పుడు కాదు, సదాకాలానికి ఆ పని పూర్తి చేసేయాలి. सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी राज्य భాగ్యము సదాకాలానికి ప్రాప్తి చేసుకోవాలా లేదా అప్పుడప్పుడు మాత్రమే రాజ్యం చేసేది కావాలా. సదాకా చాహియేనా, సదాకాలానికి కావాలి కదా. तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे. సదా ప్రసన్నత అనేది ఉండాలి. ఎప్పుడూ మన ముఖంలో కానీ మన భావాలలో కానీ మన నడవడికలో కానీ అప్రాప్తి అనేది కనిపించకూడదు. कभी कभी कहते हैं ना आज बहन जी या भाई जी का मूड और है. అంటే ఒక్కొక్కసారి చెప్తారు కదా, ఈరోజు బెహన్జీ మూడు బాగలేదు, ఈరోజు బాయీజీ మూడు సరిగా లేదు చెప్తారు. आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है. లేదా మనమే స్వయం చెప్తాం, ఈరోజు నా మూడు సరిగా లేదు అని చెప్తాం. తో ఇస్కో క్యా కహేగా. మూడు ఎందుకు సరిగా లేదు? మూడు సరిగా లేదు అంటే వాళ్ళల్లో ప్రసన్నత ఎక్కడ ఉన్నది? దేవతలు ఎక్కడైనా చెప్తారా నా మూడు ఈరోజు బాగలేదు అని? దేవతలకు ఎప్పుడూ ఎవర్ గ్రీన్, వాళ్ళు ఎప్పుడూ బాగుంటారు, ఆనందంగా ఉంటారు, ఎప్పుడూ ప్రసన్నంగా ఉంటారు. कई बच्चे
प्रशंसता के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वह ప్రసన్నత అల్పకాల్కి హై. కొంతమంది పిల్లలు పొగిడినప్పుడు, మహిమ చేసినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. మళ్ళీ ఏదైనా అంటే బాధపడతారు. ఇది ప్రసన్నత కాదు కదా, ఇది అల్పకాల ప్రసన్నత కదా. आज है कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है. ఈరోజు ప్రసన్నంగా ఉంటారు, కొన్ని రోజుల తర్వాత అది వెళ్ళిపోతుంది, సమాప్తమైపోతుంది. तो मेरी प्रसन्नता के आधार पर तो नहीं है. కాబట్టి నాలో ప్రసన్నత అనేది సదా ఉన్నదా లేదా, లేదా ఎవరైనా పొగిడినప్పుడు, మహిమ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఉన్నదా, మహిమ ఆధారంతో ఉన్నదా నా ప్రసన్నత, చెకింగ్ చేసుకోవాలి. आजकल मकान बनाते हैं ना तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं. అంటే మనుషులు ఇళ్ళు కట్టేటప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి సిమెంట్ జతలో ఇసుక ఎక్కువ కలిపేస్తారు, అంటే మిక్సింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏ भी ऐसे ही है जो फाउंडेशन मिक्स है. అదేవిధంగా బ్రాహ్మణ జీవనంలో కూడా ఫౌండేషన్ ఒక్కొక్కసారి మిక్సారిటీ ఉంటుంది, ఏ యథార్థ నహీ హై. అట్లా మిక్సింగ్ ఉంటే ఫౌండేషన్ దెబ్బతింటుంది. ఇది యథార్థమైనటువంటి ఫౌండేషన్ కాదు. तो जरा सा परिस्थिति का तूफान आया, किसी भी प्रकार की हलचल होती है, प्रसन्नता को समाप्त कर देते हैं. అట్లా మిక్సింగ్ ఉన్నది అనుకోండి, జ్ఞాన ఫౌండేషన్లో ఏదైనా మిక్సింగ్ ఉంది అనుకోండి, ఒక పరిస్థితి వచ్చినా, ఒక తుఫాన్ వచ్చినా, లేదా ఏదైనా అలజడి జరిగినా వాళ్ళల్లో ఉండేటటువంటి ప్రసన్నత సమాప్తం అయిపోతుంది. तो ऐसे ఫౌండేషన్ नहीं है ना. కాబట్టి అటువంటి ఫౌండేషన్ లేదు కదా మనకి. बाप दादा पहले भी सुनाया, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रायल रूप की इच्छा व स्वरूप नाम मान और शान है. బాబా మొదట చెప్పినారు, ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు, అండర్లైన్ చేసుకోమంటూ ఉన్నారు. రాయల్ రూపంలో వచ్చేటటువంటి కోరికలు ఏమిటో తెలుసా? నామ్ మాన్ షాన్, పేరు, పదవి, ప్రతిష్ట. ఆధార్ సర్వీస్ కా లేతే హై, సర్వీస్ మే నామ్ హో. సర్వీస్ని ఆధారంగా చేసుకుంటే సర్వీస్లో నా పేరు ఉండాలి. लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनके नाम अल्पकाल के लिए हो जाए. అయితే పేరు కోసం ఎవరైతే సేవ చేస్తారో ఆ పేరు అనేది అల్పకాలమే ఉంటుంది. बहुत अच्छा सर्विसबुल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वालों का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाते हैं. చాలా బాగా సర్వీస్ చేసే పిల్లలు, చాలా బాగా అందరినీ ఆకర్షించేటటువంటి వాళ్ళు, అయితే పేరు ఆధారంతో సేవ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ ఉన్నతమైన పదవి వెనక పేరు వెనక్కి పడిపోతుంది. ఉన్నతమైన పదవులలో వాళ్ళ లిస్ట్లో వాళ్ళ పేరు వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. క్యూంకి కచ్చా ఫల్ కా లియా హై. ఎందుకని లిస్టులో నుంచి వాళ్ళ పేరు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది? వాళ్ళు దేనికోసం సేవ చేశారు? పేరు కోసం సేవ చేసినారు. ఆ పేరు వచ్చేసింది, అప్పుడే తినేసినారు, పచ్చిగా ఉండే కాయే తినేసినారు. పక్కా నహీ హై. పచ్చి ఫలాన్ని వాళ్ళు పండు అయ్యే వరకు ఉండలేదు, పచ్చిగానే తినేసినారు. పక్కా ఫల్ కాయ కచ్చా ఫల్ అంటే వాళ్ళు పండిన పండు తినలా, పచ్చిగా ఉండేటటువంటి కాయనే తిన్నారు.
అభి అభి సేవాకి అభి అభి నామ్ పాయా. ఇప్పుడిప్పుడే సేవ చేసేసినారు. ఇప్పుడు इच्छा रखते हैं सबसे ज़्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ. ये नए नाम के आधार पर सेवा हुई. కొంతమంది కోరిక పెట్టుకుంటారు, అన్నిటికంటే నేనే ఎక్కువ సేవకు నిమిత్తమై ఉండాలి. అంటే ఇది పేరు కోసమే కదా సేవ చేస్తూ ఉన్నది. ఇసే కహేంగే కచ్చా ఫల్ ఖానే వాలే. వీళ్ళకే చెప్తారు పచ్చిగా ఉండే కాయనే తింటూ ఉన్నారు. అంటే పేరు రావాలా అని చేస్తారు. కచ్చే ఫల్ మే తాకత్ హోతీ హై క్యా. పచ్చిగా ఉండే కాయ తినకూడదు, దానిలో శక్తి ఏముండదు. పండ్లు ఎప్పుడు కూడా బాగా పక్వానికి రావాలి, ఆ పండ్లు తినాలి. అప్పుడు అందులో విటమిన్స్, మినరల్స్ అన్నీ కూడా బాగా పుష్టిగా ఉంటాయి అన్నమాట. तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए. నేను సేవ చేసినాను, సేవ యొక్క రిజల్ట్లో నా పేరు అనేది రావాలి కదా. ఏ మాన్ నహీ హై లేకిన్ అభిమాన్ హై. అంటే ఇది నా పేరు రావాలా అనుకునేది కూడా ఒక రకంగా దేహాభిమానమే కదా అంటారు. జహా దేహాభిమాన్ హై వహా ప్రసన్నత రహ నహీ సక్తే హై. అయితే ఎవరిలో దేహాభిమానం ఉంటుందో వాళ్ళల్లో ప్రసన్నత అనేది ఉండదు. సబ్సే బడా షాన్ బాప్ దాదాకే దిల్ మే షాన్ ప్రాప్త్ కరో. అయితే అన్నిటికంటే మొదట బాబా యొక్క హృదయంలో స్థానాన్ని ప్రాప్తి చేసుకోవాలి. आत्माओं के दिल में अगर चांद मिला भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है. मास्टर दाता है, दाता नहीं. ఆత్మల మనస్సులో స్థానాన్ని పొందినారు, తే ఆత్మ స్వీకరించింది, తే దాతా కాలేదు కదా అంటారు. शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो. ప్రతిష్ట కావాలి అంటే బాబా యొక్క హృదయంలో ఆ ప్రతిష్ట పొందుకోండి. ఏ సబ్ రాయల్ ఇచ్చాయే ప్రాప్తి స్వరూప్ బన్నే నహీ దేతే. ఇవన్నీ రాయల్గా వచ్చే కోరికలు, ఇవి మనల్ని ప్రాప్తి స్వరూపులుగా తయారు చేయలేదు. इसलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देता है. కాబట్టి ప్రసన్నత యొక్క పర్సనాలిటీ వాళ్ళ ముఖంలో, వాళ్ళ నడవడికలో కనిపించదు. किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो సదాకాల్ की प्रसन्नता नहीं कहेंगे. ఏదైనా ఒక పరిస్థితి వచ్చింది, ఆ ప్రసన్నత వెళ్ళిపోయింది, పరివర్తన వచ్చేసింది అంటే సదాకాలానికి ప్రసన్న చిత్తులు కాలేదని అర్థం అన్నమాట. బ్రాహ్మణ్ జీవన్కి మూడ్ సదా చేర్ఫుల్ ఔర్ కేర్ఫుల్. బ్రాహ్మణ జీవనంలో మన స్థితి ఎప్పుడూ కూడా చేర్ఫుల్, హర్షితంగా ఉండాలి, కేర్ఫుల్, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మూడ్ నహీ బదల్నా చాయే. వాళ్ళ మూడు ఎప్పుడూ కూడా మారిపోకూడదు. రాయల్ రూప్ మే कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए. क्यों चाहिए? రాయల్గా చెప్తారు, ఈరోజు నాకు చాలా ఏకాంతం కావాలి. ఎందుకు ఏకాంతం కావాలి? సేవా వా పరివార్ సే కినారా కర్నా చాతే హై. బ్రాహ్మణులు అంటారు, ఈరోజు నన్ను ఏకాంతంగా వదిలేయండి. ఎందుకని ఏకాంతం కోరుకుంటారు? సేవ నుంచి, పరివారం నుంచి దూరం అవ్వాలి అనుకుంటారు. కేతే హై శాంతి చాయే, ఏకాంత్ చాయే. ఈరోజు నన్ను వదిలిపెట్టేయండి,
ఈరోజు నాకు శాంతి కావాలి, ఏకాంతం కావాలి. ఆజ్ మూడ్ మేరా ఐసా హై. ఈరోజు నా మూడ్ ఇట్లా ఉన్నది. మూడ్ ఎప్పుడూ కూడా మారిపోకూడదు. कारण कुछ भी हो, कारण को निवारण करने वाले हो, कारण में आने वाले हो. కారణం ఏదైనా అయి ఉండవచ్చు. మనము కారణాన్ని నివారణ చేసేటటువంటి వాళ్ళమే కానీ కారణంలో వచ్చేటటువంటి వాళ్ళం కాదు. తో నివారణ కర్నే వాలే బనో. ఏ కారణమైనా కానీ ఆ కారణాన్ని నివారణ చేయాలి. टेका क्या लिया है? కాంట్రాక్టర్ హోనా. మనం ఏం కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నా మనం కూడా కాంట్రాక్టరే అయినాం కదా. తో క్యా కాంట్రాక్ట్ లియా. మనము బ్రాహ్మణులం కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాం. ఏమిటో తెలుసా? ప్రకృతికి మూడ్ भी చేంజ్ కరెంగే. నేను ప్రకృతినే మార్చేటటువంటి వాళ్ళను. నా యొక్క స్థితి ద్వారా ప్రకృతి పరివర్తన చేస్తాను. ప్రకృతి కో भी చేంజ్ కర్నే వాలే హోనా. ప్రకృతిని కూడా పరివర్తన చేసేవాళ్ళు కదా. प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते हो. ప్రకృతిని పరివర్తన చేయగలిగే వాళ్ళము మన స్థితిని మనం మార్చుకోలేమా? మూడ్ చేంజ్ హోతీ హై కి నహీ. మన మూడ్ అంటే స్థితి, మానసిక స్థితి. ఇది మార్చుకునేకి కాదా? కభీ కభీ హోతీ హై. అప్పుడప్పుడు మార్చుకుంటారు, అప్పుడప్పుడు మారిపోతుందా? कहेंगे सागर के किनारा पर जाकर बैठते हैं. జ్ఞాన సాగర్ నహి స్థూల సాగర్ హై. సముద్రపు ఒడ్డున పోయి కూర్చున్నారు. ఏ సముద్రము? జ్ఞాన సముద్రం కాదు, స్థూల సముద్రం. फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है. ఫారినర్స్ వాళ్ళకి ఇష్టం సముద్రపు ఒడ్డున పోయి కూర్చుండేది. బ్రాహ్మణ పిల్లలు కూడా అట్లా ఏకాంతంలో వెళ్ళిపోతారు, ఒంటరి వాళ్ళు అయిపోతారు. బాప్కా కంబైన్డ్ రూప్ కహా గయా. ఎందుకని ఒంటరి వాళ్ళు అయిపోయినారు? బాబా లేరా? బాబా మీరు కంబైన్డ్ రూపం కదా. ఏమైపోయింది మీ కంబైన్డ్ రూపము? కంబైన్డ్ సే అకేలే హోగే. ఏమైనారు మీ కంపానియన్? బాబాని ఎందుకు వదిలేశారు? బాబాని వదిలేసి ఎందుకు ఒంటరి వాళ్ళు అయిపోయినారు? క్యా కిసీ కో ప్యార్ కహా జాతా? ఇదే నా ప్రేమ అంటే? రోజుకి వదిలేసేది 1 గంట మాత్రం నీతో ఉంటాను, మిగిలినంతా నా ఇష్టం, నేను ఎక్కడన్నా. ఇది ప్రేమ అంటారా? కిసీ భీ ప్రకార్ కి మూడ్ एक होती है मूड ऑफ, वह है बड़ी बात. लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं. ఏ రకమైన మూడ్ ఉన్నా పరివర్తన చేసుకోవాలి. అసలు మూడ్ ఎప్పుడు కూడా బాగుండాలి. మూడ్ ఆఫ్ అయ్యేది తప్పు. మూడ్ మారిపోను కూడా మారిపోకూడదు, అది కూడా తప్పే. మూడ్ ఆఫ్ వాలే బహుత్ భిన్న భిన్న ప్రకార కా ఖేల్ దిఖాతే. మూడ్ ఆఫ్ అయిపోయిన వాళ్ళు రకరకాల ఆటలు ఆడుతూ ఉంటారు. బాప్ దాదా దేఖ్తే హై బడోं को बहुत खेल दिखाते हैं या साथियों को बहुत खेल दिखाते. బాబాకి తెలుసు మూడ్ ఆఫ్ అయిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని ఆటలు ఆడతారు, జతలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని ఆటలు ఆడుతూ ఉంటారు. తో ఐసే ఖేల్ నహీ కరో. బాబా చెప్తారు ఇటువంటి ఆటలు ఎప్పుడు కూడా ఆడకూడదు. క్యూంకి బాప్ దాదా కా సభీ బచ్చోం సే ప్యార్ హై. బాబాకు పిల్లలపైన చాలా ప్రేమ ఉన్నది. యహ్ నహీ చాహతీ కి జో విశేష నిమిత్త హై वो बाप समान बन जाए. బాబా కేవలం వీళ్ళకే చెప్పలేదు, విశేషమైన వాళ్ళు, నిమిత్తమైన వాళ్ళు మాత్రమే బాప్ సమాన్ అవ్వాలి. బాకీ బనే యా నహీ బనే.
మిగిలిన వాళ్ళు కాకపోయినా పర్వాలేదు, ఇట్లా బాబా చెప్పలేదు. సబ్కో బాప్ సమాన్ బన్నా హై, అందరూ బాబా సమానం అవ్వాలి. ఏదో ఒకళ్ళైతే సరిపోదు, బాబాకు అందరూ బాప్ సమాన్ కావాలి. యహీ బాప్ దాదా కా ప్యార్ హై, ఇదే బాబా యొక్క ప్రీతి అన్నమాట. తో ప్యార్ కా రెస్పాండ్ దేనా ఆతా హైనా, ప్రేమకు రెస్పాండ్ ఇచ్చేది వచ్చు కదా. నాజ్ నకరేసే రిటర్న్ కర్తే హో. అయితే ఒక్కొక్కసారి చిన్నపిల్లల్లాగా అల్లరి ఆటలు ఆడతారు, ప్రేమను వాపస్ ఇచ్చేస్తారు. కభీ నాజ్ నకరే దిఖాతే హే, కభీ సమాన్ బన్కే దిఖాతే. పిల్లలు ఒక్కొక్క రోజు చూస్తే బాప్ సమాన్ అయి చూస్తూ ఉంటారు, ఒక్కొక్క రోజు చూస్తే చిన్నపిల్లల్లాగా అల్లరి గొడవలు చేస్తూ ఉంటారు. తో అభి వహ సమయ సమాప్త. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లాగా ఆడకూడదు, సదా బాప్ సమాన్ స్థితిలో ఉండాలి. తో डायमंड जुबली मना रहे हैं. 60 वर्ष के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है. డైమండ్ జూబ్లీ జరుపుతూ ఉన్నారు. మామూలుగా 60 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత వృద్ధాప్యం ప్రారంభమవుతుంది. అవి చోటే బచ్చే నహీ హో, అవి వానప్రస్థత సబ్ కుచ్ జానే. వృద్ధాప్యము అంటే అప్పటికి వాళ్ళకి ఎన్నో అనుభవాలు అయిపోయి ఉంటాయి, అన్నీ తెలిసిపోయి ఉంటాయి, ఇంకా చిన్న పిల్లలు కాదు. వానప్రస్థ అంటే అనుభవీలు, వృద్ధాప్యంలో ఉండేవాళ్ళు. నాలెడ్జ్ఫుల్ హో, పవర్ఫుల్ హో, సక్సెస్ఫుల్ హో. 60 సంవత్సరాలకి అంటే వాళ్ళు నాలెడ్జ్ఫుల్ అయి ఉంటారు, పవర్ఫుల్ అయి ఉంటారు, సక్సెస్ఫుల్ అయి ఉంటారు. सदा नॉलेजफुल हो, पवर्फुल और सक्सेसफुल भी होना. పిల్లలు సదా నాలెడ్జ్ఫుల్ అయినారు, పవర్ఫుల్ అయినారు, సక్సెస్ఫుల్ అయినారు కదా. కభీ కభీ సక్సెస్ఫుల్ క్యూ నహీ, ఎందుకని అప్పుడప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ కాలేరు. ఉస్కా కారణ్ క్యా హై, ఎందుకని కావరు అప్పుడప్పుడు సక్సెస్ఫుల్, కారణం ఏమిటి? जैसे సఫలత జనం సిద్ధ అధికార హై. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ జీవనంలో సఫలత అనేది మన జన్మసిద్ధ అధికారము. సిర్ఫ్ కేతే హో యా మాన్తే భీ, ఇది కేవలం చెప్పేదేనా, నిజంగా ఒప్పుకుంటారా సఫలత నా జనం సిద్ధ అధికారము అనని? తో క్యూ నహీ సఫలత హోతి, మరి జన్మసిద్ధ అధికారం అయితే ఎందుకని అప్పుడప్పుడు ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నా, ఎందుకని సదా సఫలత దొరకటం లేదు? కారణం క్యా హై, దీనికి కారణం ఏమిటి? జబ్ अपना जन्म सिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? నా జన్మసిద్ధ అధికారము విజయాన్ని పొందేది, మరి జన్మసిద్ధ అధికారం ఎందుకు ప్రాప్తి కావటం లేదు? కారణం క్యా హై, ఎందుకని నేను సదా విజయం పొందటం లేదు? కారణం ఏమిటి? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं. చాలామంది మెజారిటీ వాళ్ళ బలహీన సంకల్పాలను ఇమర్జీ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంకా ఇప్పటికీ సక్సెస్ఫుల్ కావటం లేదు అంటే కారణం ఏమిటి అంటే ఇంకా వాళ్ళల్లో ఈ బలహీన ఆలోచనలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఏమని? పతా నహీ హోగా యా నహీ, నాకు తెలియదు, నాకు ఇది జరుగుతుందో లేదో తెలియదు, అవుతుందో లేదో. ఏ కమ్చూర్ సంకల్ప హై, అవుతుందో లేదో అనుకునేది ఇది బలహీన సంకల్పము. ప్రసన్నత నహీ లేకిన్ ప్రశ్నాచిత్ బంత, అవుతుందో లేదో, జరుగుతుందో లేదో ఈ విధంగా అనుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు ప్రసన్న చిత్తులు కాలేరు, వాళ్ళు ప్రశ్నాచిత్తులుగానే ఉండిపోతారు. క్యా హోగా పతా నహీ,
ఏ సంకల్ప దివార్ పంచ. ఎందుకో తెలియదు, ఏమవుతుందో తెలియదు. ఈ అన్ని సంకల్పాలు ఇవి సఫలతకు మనకి మధ్యలో అడ్డుగోడై నిలిచిపోతుంది. తో సఫలత ఉస్ దివార్ కే అందర్ చిప్ జాతా హై. ఈ అడ్డుగోడ నిలబడింది అంటే సఫలత మనకి కనిపించదు. తో నిశ్చయ బుద్ధి విచి ఏ ఆప్కా స్లోగన్ అయినా అంటే బ్రాహ్మణ జీవనంలో నిశ్చయ బుద్ధి విజయులు ఇది మన స్లోగన్ అన్నమాట. జబ్ ఏ స్లోగన్ అభి కా హై భవిష్య కా నహీ. ఈ స్లోగన్ నిశ్చయ బుద్ధి విజయ్, ఈ స్లోగన్ సంగమయుగం స్లోగన్, కలియుగం వాళ్ళది లేదు, సంగమయుగ స్లోగన్. ఏ వర్తమాన్ కా హై తో సదా ప్రసన్న చిత్ రహనా. ఇది వర్తమాన సమయం స్లోగన్ కాబట్టి సదా ప్రసన్న చిత్తులుగా ఉండాలి. ప్రశ్నాచిత్తుక్యం ఎందుకని ప్రశ్నాచిత్తులు అవుతూ ఉన్నారు. माया अपने ही कमजोर संकल्प को जाल बिछा लेती है और आपने ही जाल में फंस जाती. మాయా బలహీన సంకల్పాల వల వేస్తుంది, ఆ వలలో మనమే చిక్కుకుపోతాము. విజయీ హైహి, విజయం మనదే అయింది. ఇస్సే కమ్జోర్ జాల్కు సమాప్త కరో. కాబట్టి ఏదైనా బలహీన ఆలోచనలు వచ్చినా ఆ వల సమాప్తం కావాలి అంటే నేను విజయీ అయ్యే ఉన్నాను. కల్పం ముందు విజయీ ఆత్మను ఇది ఎప్పుడు తెలుసుకుంటామో అప్పుడు ఈ మాయా వల సమాప్తమైపోతుంది. జాల్కో సమాప్త కరో ఫసో నహి. మాయ ఏ రకమైన వల వేసినా మనం ఆ వలలో చిక్కుకోకూడదు, ఆ వలను సమాప్తం చేయాలి. సమాప్త కర్నేకి శక్తి హై. ఆ వలను సమాప్తం చేసే శక్తి మీలో ఉన్నదా? ధీరే ధీరే నహీ కరో, ఫట్ సే సెకండ్ మే ఇస్ జాల్ కో బడ్నే నహీ దో. ఒక్క సెకండ్లో ఈ మాయా వల నుంచి మనం తప్పుకోవాలి, సమయం పట్టకూడదు. సెకండ్లో వల నుంచి బయటకి వచ్చేయాలి. అగర్ ఏక్ బార్ జాల్ మే ఫస్ గయా తో నికల్నా బహుత్ ముష్కిల్. ఇది మాయ వేసిన వల, ఒకసారి దీనిలో చిక్కుకున్నాము అంటే బయటకు వచ్చేది చాలా కష్టమవుతుంది. విజయ్ మేరా బర్త్ రైట్ హై, సఫలత మేరా బర్త్ రైట్ హై. విజయం అనేది నా జనం సిద్ధాధికారము, సఫలత అనేది నా జనం సిద్ధాధికారము. ఏ పరమాత్మ బర్త్ రైటే. ఏది ఏ జన్మ? ఈశ్వరీయ జన్మ, పరమాత్మ ఇచ్చిన జన్మ సిద్ధాధికారము. కోయి ఛీన్ నహీ సక్తా. ఈ అధికారాన్ని ఎవ్వరూ నా నుంచి తీసుకోలేరు. ఐసే నిశ్చయ బుద్ధి సదా ప్రసన్న సిత్ సహజ్ ఔర్ స్వతహా. ఈ విధమైన నిశ్చయ బుద్ధి ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళు సదా ప్రసన్న చిత్తులుగా ఉంటారు, సహజంగా ఉంటారు, స్వతహాగా వాళ్ళకి విజయం కలుగుతుంది. మెహనత్ కర్నేకి జరూరత్ నహీ. వాళ్ళకి ఏ కష్టము పడాల్సిన పని లేదు. అసఫలతా కా దూసరా కారణ్ క్యా హై. కాబట్టి ప్రసన్నత ఉండాలి అంటే సఫలత నా జనం సిద్ధాధికారం స్మృతి ఉండాలి. అసఫలతకి ఇంకొక రెండవ కారణం ఏమిటి అంటే దూసరోं को भी कहते समय సంకల్ప సంపత్తి సదా. మనం అందరికీ నేర్పిస్తాము, మీ సమయాన్ని, మీ సంకల్పాలను, మీ యొక్క సంపత్తును అన్నిటినీ కూడా సఫలం చేసుకోండి. సఫల్ కర్నా అర్థాత్ సఫలతా పాన. సఫలం చేసుకునేది అంటే సఫలత పొందేది. సఫల్ కర్నా హీ సఫలతా కా ఆధార్ హై. సఫలం చేసుకునేదే సఫలతకు ఆధారము. అగర్ సఫలత నహీ కర్తే హో తో
జరూర్ కోయి నా కోయి ఖజానా సఫల్ నహీకి. ఇంకా మనకి సఫలత పొందలేదు అంటే కారణం ఏమిటి అంటే ఏదో ఒక ఖజానా మనము సఫలం చేసుకోవటం లేదు, అందుకే మనకి సఫలత దొరకటం లేదు. తో ఖజానోं की లిస్ట్ జాంతే హో కౌన్ సా ఖజానా సఫల్కి. కాబట్టి మనం అన్ని ఖజానాలు సఫలం చేసుకోవాలి. లిస్ట్ తెలుసు కదా, నేను ఇంకా ఏ ఖజానా సఫలం చేసుకోవటం లేదు, వ్యర్థ గవాయ, ఇంకా నా దగ్గర ఏది ఉన్నది వ్యర్థంగా పోతూ ఉన్నది. తో ఉస్కో సఫల్ కరో, దాన్ని సఫలం చేసుకోండి, సఫలత మీది అవుతుంది. ఏ భీ వర్షా భీ హై తో వరదాన్ భీ హై, సఫల్ కరో సఫలత. ఇది ఆస్తి అయింది, ఇది వరదానము అయింది. ఏది సఫల్ కరో ఔర్ సఫలత పావో. సఫల్ కర్నా ఆతా హైనా, సఫలం చేసుకునేది వచ్చు కదా, సఫలత మిల్తీ హై. సఫల్ కర్నా బీజ్ హై, సఫలత ఫల్ హై. సఫలం చేసుకునేది అంటే ఉపయోగించేది, సఫలం చేసుకునేది అది బీజమైతే సఫలత పొందేది ఫలం అన్నమాట. అగర్ బీజ్ అచ్చా హై తో ఫల్ నహీ మిలే. బీజం కరెక్ట్గా ఉంది అంటే ఎందుకని సఫలం కాదు, ఖచ్చితంగా సఫలం అవుతుంది. సఫల్ కర్నే కే బీజ్ మే కుచ్ కమీ హై తో సఫలత కా ఫల్ నహీ. బీజము సరిగా లేదు అంటే మొలకెత్తదు. బీజం కరెక్ట్గా ఉండాలి, సఫలం చేసుకోవాలి, అప్పుడు సఫలత అనే ఫ్రూట్ మనకి దొరుకుతుంది. तो क्या करना है, సదా ప్రసన్నతాకి పర్సనాలిటీ మే రహో. కాబట్టి బ్రాహ్మణ జీవనంలో ఏం చేయాలి అంటే సదా ప్రసన్నత యొక్క పర్సనాలిటీలో ఉండాలి. ప్రసన్నత రహనే సే బహుత్ అచ్చే అనుభవ్ కరేంగే. ఎవరు ప్రసన్న చిత్తుగా ఉంటారో వాళ్ళు మంచి మంచి అనుభవాలు చేస్తారు. కోయి కో ప్రసన్న చిత్తు దేఖ్నే మే తో అచ్చా లగ్తా హై. ప్రసన్న చిత్తుతో ఉండే వాళ్ళని చూసేకి చాలా బాగుంటారు. ఉస్కే రంగ్ మే రహనా, సాత్ బాత్ కర్నా, బైఠనా అచ్చా లగ్తా హై. వాళ్ళ జతలో ఉండేది, వాళ్ళ జతలో మాట్లాడేది, వాళ్ళ దగ్గర కూర్చునేది చాలా బాగుంటుంది. కోయి ప్రశ్నాచిత్ వాళ్ళే ఆ జాయేతో తంగ హో జాతే. ఎవరు ప్రశ్నాచిత్తులు వస్తారో వాళ్ళని చూస్తే అందరికీ కష్టం కలుగుతుంది. తో లక్ష్య రకో క్యా బన్నా హై. కాబట్టి నేను ఏమవ్వాలి, లక్ష్యం పెట్టుకోండి. ప్రశ్నాచిత్ నహి ప్రసన్న చిత్ హై. ప్రశ్నాచిత్తులు కాకూడదు, ప్రసన్న చిత్తులు కావాలి. ये सीजन की लास्ट दिन है तो लास्ट में क्या किया जाए. ఈ సంవత్సరానికి ఇది బాప్దాదా మిల్లము లాస్ట్ సీజన్ అన్నమాట. లాస్ట్లో ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు. కోయి భీ యజ్ఞ రిస్తేతో లాస్ట్ మే క్యా కర్తే హై, స్వాహా కర్తే హై. ఏదైనా యజ్ఞం చేసేటప్పుడు కూడా లాస్ట్ రోజు ఏం చేస్తారు, పూర్ణాహుతి చేస్తారు. తో ఆప్ క్యా కరెంగే, ప్రశ్నాచిత్ కో స్వాహా కర్. పిల్లలు ఏం చేస్తారు, ఏం చేయాలి, ప్రశ్నాచిత్తుని సమాప్తం చేసేయండి, స్వాహా చేసేయండి. ये क्यों होता है, ये क्या होता है नहीं, నాలెడ్జ్ఫుల్ తో హోనా క్యోं క్యా नहीं. ఇది ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది, ఇదేం జరుగుతుంది. నాలెడ్జ్ఫుల్ అయినాం కదా, ఇంకా ఎందుకు ఏమిటి ప్రశ్ననే ఉండకూడదు. ఏ వ్యర్థ ప్రశ్నకు స్వాహా కరో. ఈ రోజు నుంచి ఈ వ్యర్థ ప్రశ్నలకు స్వాహా చేసేయండి. ఆప్కా భీ టైం బచేగా, దూసరే కా భీ టైం బచేగా. మన టైము సేవ్ అవుతుంది, ఇతరుల టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. దాదియోं का టైం भी इसमें ही जाता है, ये क्यों क्या कैसे. దాదీల టైం కూడా ఇందులోనే పోతూ ఉన్నది. ఎందుకు, ఏమిటి, ఎట్లా, దీనిలోనే.
तो समय బచావో అప్నా భీ ఔర్ దూసరోం కా. మన టైంని పొదుపు చేయాలి, ఇతరులది పొదుపు చేయాలి. బచత్ కా ఖాతా జమా కరో, పొదుపు ఖాతాని ఓపెన్ చేయండి. 21 जन्म आराम से खाओ पियो मज करो, वह జమా नहीं करना पड़े. 21 జన్మలు ఆరాంగా మీరు తినొచ్చు, తాగొచ్చు, మా ఆనందం అనుభవించవచ్చు. అప్పుడు జమా చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं. స్వయాన్ని ప్రశ్నించుకోండి, ఇట్లా చేయాలా, అట్లా చేయాలా, ఎట్లా చేయాలి. 1 సెకండ్ మే సోచ్ లో పక్కా కామ్ కర్ లో. సెకండ్లో ఆలోచించండి, పక్కా చేసుకోండి. अपने से जितना भी प्रश्न पूछने हो वह 1 मिनट में पूछ लो. पूछ लिया. మీకు మీరే ఏదైనా ప్రశ్నలు వేసుకోవాలంటే సెకండ్లో ప్రశ్నలు వేసుకోండి. స్వాహా భీ కరోదు, వాటిని స్వాహా చేసేయండి. ఆగే కెలియే ప్రశ్న కథం. ఇక ముందు బ్రాహ్మణ జీవనంలో ప్రశ్న అనేదే ఉండకూడదు. 1 సెకండ్ సైలెన్స్గా మీ మనస్సులో ఈరోజు అనుకోండి, ఈరోజు నుంచి నేను ప్రశ్నాచిత్ స్వాహా చేసేసినాను. మనస్సులో దృఢంగా అనుకొని స్వాహా చేయండి. अपने నిశ్చయ జనం సిద్ధాధికారికి షాన్ మే రహో. ఎప్పుడూ నిశ్చయంలో ఉండండి. సఫలత మన జన్మ సిద్ధాధికారము. ఈ యొక్క నషాలో ఉండండి. పరేషాన్ నహీ హోగా, వాళ్ళకి ఎటువంటి బాధ ఉండదు. సమझा? అచ్చా, అర్థమైంది కదా. సదా ప్రసన్న చిత్తులు ఉండాలి. चारों ओर के सर्व प्रश्नाचित से परिवर्तन होने वाले. నలువైపులా అన్ని రకాల ప్రశ్నలను పరివర్తన చేసుకున్న పిల్లలకు సదా ప్రసన్న చిత్తుకే పర్సనాలిటీ వాలే శ్రేష్ఠ ఆత్మాయే, సదా ప్రసన్న చిత్తులయ్యే వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగిన శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు सदा अपने विजय और जन्म सिद्धाधिकार की स्मृति में रहने वाले, सदा విజయులు, సదా జనం సిద్ధ అధికారం స్మృతిలో ఉండే పిల్లలకు विशेष आत्माएं सफल करने से सहज सफलता अनुभव करने वाले विशेष ఆత్మలకు సదా సఫలం చేసుకుంటూ సహజంగా సఫలతను అనుభవం చేసే పిల్లలకు बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. సదా బాబాకు దగ్గరగా ఉంటున్నటువంటి పిల్లలకు బాబా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్కారాలు. डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उनको भी विशेष भारत और याद. డబల్ విదేశీ పిల్లలకు 10 సంవత్సరాల పైన ఉన్న బాబా పిల్లలందరికీ కూడా బాబా విశేషంగా శుభాకాంక్షలు మరియు ప్రియ స్మృతులు తెలిపిస్తూ ఉన్నారు. ఓం శాంతి. ఈరోజు సాకార మురళి. మధురమైన పిల్లలు, సంగమ యుగంలో ఆత్మాభిమాని అయ్యే పురుషార్థం చేయాలి. సత్యయుగము లేదా కలియుగంలో ఇటువంటి పురుషార్థం ఎవ్వరూ మనకి నేర్పించరు, అక్కడ ఉండదు ఈ పురుషార్థం. సంగమ యుగంలోనే ఆత్మాభిమాని అయ్యే పురుషార్థం బాబా నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. ప్రశ్న: శ్రీకృష్ణుని పేరు, శ్రీకృష్ణుని మహిమ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే
శ్రీకృష్ణుని మొదటి జన్మ ఏదైతే అవుతుందో శ్రీకృష్ణుని జన్మ మొదటి జన్మ యోగశక్తితో అవుతుంది. అయితే శ్రీకృష్ణుని తల్లిదండ్రుల జన్మ యోగశక్తితో కాదు, కర్మాతీత స్థితిని పొందుతారు రాధాకృష్ణులు. వాళ్ళు సద్గతిని పొందిన వాళ్ళు. ఎప్పుడు పాపాత్ములంతా సమాప్తమైపోతుంది, ఈ ప్రపంచం పావన ప్రపంచంగా మారుతుంది, అప్పుడే శ్రీకృష్ణుని జన్మ అవుతుంది. దానికే వైకుంఠము అని చెప్తారు. సంగమ యుగంలో శ్రీకృష్ణ ఆత్మ అందరికంటే ఎక్కువ పురుషార్థం చేసి ఉన్నారు. అందుకే వాళ్ళ పేరు ప్రసిద్ధి అవుతుంది. ధారణ: బుద్ధి పవిత్రం అవ్వాలి అంటే యోగం తలంపు యాత్ర లీనమై ఉండాలి. కర్మ చేస్తూ కూడా మన ప్రియతమ తండ్రిని తలంపు చేస్తూ వికర్మాజీత్ అవ్వాలి. ఈ సంగమ యుగం అతి చిన్న యుగము. మానవ నుంచి దేవతలు అయ్యే పురుషార్థం చేయాలి. మంచి కర్మ అనుసారంగా మంచి సంస్కారాలను ధారణ చేసుకొని మంచి కులంలో జన్మ తీసుకోవాలి. వరదానము: ఈ ప్రపంచానికే వెలుగునిచ్చేటటువంటి వాళ్ళ అయ్యే భక్తుల కూడా మన దృష్టి ద్వారా పరివర్తన చేయగలిగిన వాళ్ళే దర్శనీయులు అవుతారు. ఈ ప్రపంచానికే వెలుగుని ఇచ్చేటటువంటి వాళ్ళం మనమే అయినాము. మన దృష్టి కోసం మనుషులు ఎంతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచానికే వెలుగు మనమైనప్పుడు మన యొక్క స్థితి కర్మాతీత స్థితి పొందుతాం, సంపూర్ణ స్థితి. సంపూర్ణత యొక్క నేత్రం ఎప్పుడు తెరుచుకుంటుందో సెకండ్లో విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది. మీరు దర్శనీయ మూర్త ఆత్మలో మీ యొక్క దృష్టి ద్వారా భక్తుల ఆత్మలకు కూడా వాళ్ళ కోరికలు తీరుతాయి. మన యొక్క దృష్టి ద్వారా వాళ్ళు పావనమయ్యేటటువంటి వాళ్ళ క్యూ అంతిమ సమయంలో చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది. ఇస్సులే కాబట్టి సంపూర్ణత యొక్క నేత్రం తెరుచుకోవాలి. సంకల్పాల యొక్క ఇంకా వ్యర్థము, నకారాత్మకము ఇవన్నీ పూర్తిగా పులి స్టాప్ పెట్టేయాలి. అప్పుడే దర్శనీయ మూర్తులుగా మనం అవుతాము. స్లోగన్: నిర్మల స్వభావం ఎవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళలో నిర్మాణత చేయగలుగుతారు. నిర్మలంగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సఫలత అనేది ప్రాప్తి అవుతుంది. हे ज्योतिबिंदु स्वरूपा ओ ज्ञान सिंधु शिव बाबा तंड्री जय हो। వరములు ఇచ్చడి వరదాతవు నీవే, ఓ భాగ్యము ఇచ్చడి విధాతవు నీవే. నీ పలుకులు అమృతమయమేగా, ఓ చల్లని చూపులు ఛత్రఛాయేగా. అఖండ ప్రేమ సంద్ర
సర్వుల సద్గతి దాత అనంత శక్తి సంద్ర సదాశివనామధేయ నీ జ్ఞాన గంగ మా పాపాలే మా పంగా గీతా జ్ఞానదాత సర్వశక్తి ప్రదాత జయ హో. శాంతి రేగే వేళ మన శాంతి పోయే వేళ నీ స్మరణే ఆదరణై రానివా కాలాలు మారే వేళ మా కర్మలు తీరే వేళ నీ స్మరణే ఆభరణం కానివా మదిని నిండెలే శివమంతా భయము లేదులే నీ చెంత తొలగిపోయేలే దుఃఖమంతా తిరిగి వచ్చలే సుఖమంతా ఈ జగమంతా నీ మురళి మృగంగా గీతా జ్ఞానదాత సర్వశక్తి ప్రదాత జయ హో. వరములు ఇచ్చడి వరదాతవు నీవే ఓ భాగ్యము ఇచ్చడి విధాతవు నీవే. వినాశకాలంలోన దురాశ పుడితేలోన నీ పిలుపే నా తలపై కాస్తుంటే సుఖాలు మరిగే వేళ మోహాలు పెరిగే వేళ నీ స్మరణే రక్షణగా కాస్తుంటే వెలుగు నిండెలేవో బాబా బ్రతుకు పండెలే నా బాబా ప్రాంతి పాపెలే నీ మురళి కాంతి నింపెలే ఆరవళి నీ జ్ఞానామృతమే గానంగా పాడంగా గీతా జ్ఞానదాత సర్వుల శక్తి ప్రదాత జయ హో. వరములు ఇచ్చడి వరదాతవు నీవే ఓ భాగ్యము ఇచ్చడి విధాతవు నీవే. నీ దివ్య వాక్కులు అమృతమయమేగా ఓ చల్లని చూపులు ఛత్రఛాయేగా అఖండ ప్రేమ సంద్ర సర్వ సద్గతి దాత అనంత శక్తి సంద్ర సదాశివనామ